बेहद की परम महाशांति है। सभी विश्व परिवर्तक आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व के आधार मूर्त ऐसी विशेष आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब कुछ समय के लिए हम ऐसा सोचेंगे, दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और हमारे चारों ओर एकदम सफ़ेद कलर की लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है और प्रकाश फैल के सब जगह वायुमंडल को परिवर्तन कर रहा है। वायुमंडल में परम प्रकाश जा रहा है, इतना ज़बरदस्त चुंबक सारे विश्व के अंदर ये चुंबक फैल रहा है। ऐसा महसूस करो, 1-2 मिनट के लिए, 1-2 सेकंड के लिए भी करो, महसूस करो परम महाशांति। परम महाशांति है। ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी सेम ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। तो ज्वाला रूप कौन सा है? ज्वाला रूप है जो परम प्रकाश का रूप है, वो है ज्वाला रूप। ज्वाला रूप किसको कहेंगे? जो परम प्रकाश का स्वरूप है उसको कहेंगे ज्वाला रूप। ज्वाला रूप प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं आता है। ये अभी भी बेहद की आत्मा में, हम सब में ये जो लिखा हुआ है वो सच है। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? मेरा तो एक शिव बाबा, मेरा तो एक बापूजी, मेरा तो एक बेहद का बाप, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? उपरामावस्था, मतलब 5 तत्वों से परे उपरामावस्था, 5 तत्वों से पार परम प्रकाश में जो अवस्था है वो है उपरामावस्था। यह तो है रिजल्ट। क्या रिजल्ट क्या है? उपरामावस्था, 5 तत्वों से पार जाने की अवस्था, यह तो है रिजल्ट। लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? उसका भी तो पुरुषार्थ है ना उपरामावस्था का। न्यारापन, न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से आएगा? धुन यही रहे कि अब वापस घर जाना है, वापस घर जाना है, ये धुन लगी रहे। यहाँ इस संसार में हमारा कोई कुछ भी नहीं है। जब तक ये धुन नहीं लगेगी तब तक परिवर्तन कैसे होगा? माया के बंधनों से अपने आप को छुड़ाना है और उपराम अवस्था बनानी है। उपराम अवस्था किसको कहेंगे? कौन सी धुन में रहने से? धुन यही रहे कि वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम जाना है। जहाँ जाना है वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। तो इस नए वर्ष में, इस नए समय में विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है। ये सभी के मन में आता है क्या? बेहद के बच्चों को वापस जाने के लिए क्या? उपराम अवस्था, ऊपर में रहना है, 5 तत्वों से पार की दुनिया में रहना है, उसको कहेंगे उपराम अवस्था। एक बाप और दूसरा कोई नहीं, और सबको लेकर जाना है। इस स्मृति में सतही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वह बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे। क्या सबको? अभी लास्ट समय है, सभी बच्चों को ज्वाला रूप, सभी बच्चे ज्वाला रूप में दिखाई दें। इसको कहेंगे उपराम अवस्था।
सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे, तब ही यह ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। क्या दिखाई देगा? वायुमंडल के अंदर क्या दिखाई देगा? ज्वाला। कौन सी ज्वाला? जिस ज्वाला के अंदर 5 तत्वों की दुनिया सारी भस्म परिवर्तन हो जाएगी, उसको कहेंगे ज्वाला रूप। तभी यह ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। स्पष्ट दिखेगा वायुमंडल। वायुमंडल एकदम चुंबक का स्पष्ट दिखाई देगा। जब आपका ज्वाला रूप दिखाई देगा तब ये वायुमंडल भी स्पष्ट दिखाई देगा। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब ज्वाला भड़केगी। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के कार्य संपन्न करेगा। क्या? विश्व परिवर्तन का कार्य कौन संपन्न करेगा? ज्वाला रूप। संगठन के रूप में, संगठन शक्ति में ज्वाला रूप विश्व के आगे कार्य संपन्न करेगा। लेकिन महापरिवर्तन, विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस समय अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। तब नज़ारे और साथ साथ नई दुनिया के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की ओर परिवर्तन की गति फास्ट होगी। संकल्प चलता है या समाप्त हो गया है? घबराते तो नहीं हो ना? क्या होगा? परिवर्तन कैसे होगा? घबराते तो नहीं हो ना? अगर मगर आता है, अगर ना हुआ तो क्या सोचते हैं? कोई लोग ये भी सोचते हैं, ना हुआ तो। कोई कहता है मगर होना तो है ही। कोई अगर कहता है लेकिन होगा क्या? कई समझते हैं बाप तो अव्यक्त रूप धारण करते हैं और बच्चे व्यक्त में। तो बच्चों को भी अव्यक्त रूप की अनुभूति होनी चाहिए। बच्चों को क्या करना है? अव्यक्त स्वरूप की अनुभूति करनी है, ज्वाला रूप की अनुभूति करनी है, तभी विश्व परिवर्तन होगा। अब यही कोशिश करो, वापस घर जाना है, सिवाय वापस नहीं। बाप भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते। बेहद परम महाशांति, బేహదు మా జ్వాలా స్వరూపంతో విశ్వం మొత్తానికి ఆధారం మూర్తులుగా అయినటువంటి ఆత్మలు పరంప్రకాశ స్వరూపంలోకి వెళ్ళి ఎలా విశ్వ మహాపరివర్తన చేయాలి అనేటువంటి దృఢ సంకల్పం స్మృతిలో ఎలా ఉంచుకుంటారో అనే విషయం గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి హిందీ వీడియో మీరు ఇప్పటివరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. మా అందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలందరికీ, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వం యొక్క ఆధారమూర్త ఆత్మలకు, విశేషమైన ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి మీరు నలుమూలల తెల్లటి పరం లైటే ప్రకాశమే ప్రకాశమును వ్యాపింపచేయండి. ప్రకాశము వ్యాపిస్తూ నా చోటల్లా వాయుమండలం తప్పకుండా పరివర్తన అవుతుంది. వాయుమండలంలో పరం ప్రకాశం వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇది అయస్కాంతం లాగా
అందరినీ తన వైపుకు ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది అనే సంకల్పం చేస్తూ ఈ విధంగా అనుభవం చేసుకోండి. 1-2 సెకండ్లు అయినా సరే మీకు టైం దొరికినప్పుడల్లా అనుభూతి పొందండి, సంకల్పం చేయండి అంటున్నారు మా. జ్వాలామూర్తి అనగా ప్రేరక ఆత్మలు, ప్రేరణ ఇచ్చేటువంటి ఆధారమూర్తి ఆత్మలు. స్వయం మీరు జ్వాల స్వరూపంగా కాలేకపోతే పరంప్రకాశం యొక్క రూపాన్ని ఎలా ధరిస్తారు? అసలు జ్వాలా స్వరూపం అంటే ఏంటి? జ్వాల అంటే ప్రకాశం, వెలుతురు, అగ్ని. ఇదే పరంప్రకాశం యొక్క స్వరూపం. జ్వాలా రూపం స్వయం కావాలి, ఆ రూపంలోకి చేంజ్ కావాలనే దృఢ సంకల్పం స్మృతిలోకి రావటం లేదా? మరి బేహద్ ఆత్మలు మనమందరం ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసి ఉన్నటువంటి మహావాక్యం అనుసారంగా మనం ఈ రూపాన్ని ధారణ చేయాలి అంటున్నారు మా. జ్వాలా స్వరూపం అవటానికి ముఖ్యంగా సహజమైన పురుషార్థం ఏంటి? మేరాతో ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి. బాపూజీ ఒక్కరే, బేహద్ బాపు ఒక్కరే అనే స్మృతి సదా ఉండటం. దీనికోసం ఎలాంటి పురుషార్థం చెయ్యాలి అంటే, ఇప్పుడు లాస్ట్ విశేషమైన పురుషార్థం ఏమి మిగిలి ఉంది అంటే, సదా ఉపరామ స్థితిలో పంచతత్వాలకు అతీతంగా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉండటం. పంచతత్వాలని దాటుకొని పరం ప్రకాశంలోకి వెళ్ళేటువంటి స్టేజ్ ఉండాలి. అదే ఉపరామ స్థితి. దీని యొక్క రిజల్ట్ తోటే పరం ప్రకాశంగా జ్వాలా స్వరూప స్థితి తయారవుతూ ఉంటుంది. పంచతత్వాలకు అతీతంగా వెళ్ళటం అనేటువంటి దానికి పురుషార్థం చెయ్యాలి. అదే ఉపరామ స్థితి. న్యారా స్థితి, ప్యారా స్థితి అనేది ఉండాలి. ఎటువంటి ధుని ఉండాలి అంటే, ఏక్ బాప్ దూజానా కోయ్, అబ్ వాపస్ ఘర్ జానా హై. ఏమి లగన్, ఏమి దీక్ష ఉండాలి మీకు? అబ్ వాపస్ ఘర్ జానా హై, ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి అనే లగను, ఇదే ధుని ఉండాలి. ఈ ప్రపంచం నుండి మనకు ఏమీ వచ్చేది లేదు. మనం ఈ ప్రపంచం వాళ్ళం కాదు. ఎంతవరకైతే ఈ యొక్క ధుని, లగను ఉండదో అంతవరకు పరివర్తన ఎలా అవుతుంది? మాయ బంధనాల నుండి తమను తాము విముక్తి చేసుకోవాలి. ఉపరామ్ స్టేజ్ని తయారు చేసుకోవాలి. ఉపరామ్ స్థితి అందేంటంటారు అంటే, ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి అని, వెళ్ళాలి అనే అనుకోవటమే ఉపరామ స్థితి. ఉపరామంగా అంటే అతీతంగా ఎక్కడికైతే వెళ్ళాలో అక్కడ స్థితిని అనుభవం చేసుకునేదే యథార్థమైన పురుషార్థం. ఇది స్వతహా ఈ సంకల్పంతో నడుస్తూ ఉంది. ఎవరైతే తమ యొక్క నిరాకారి ఇంటికి వెళ్ళాలి అనుకుంటారో వారు తన వేషాన్ని కూడా అలాగే తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొత్త ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి అని ఈ కొత్త సంవత్సరంలో, కొత్త సమయంలో ఇదే పురుషార్థం చేయాలి. అందరు మనసులో కూడా ఇదే భావం రావాలి. బేహద్దు పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారు. ఇంటికి వెళ్ళటానికి ఉపరాంగా అయిపోతూ ఉన్నారు. పైనే ఉంటున్నారు. పంచతత్వాలు దాటుకొని ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. అక్కడే ఉంటున్నారు అని ఎప్పుడైతే అందరికీ తెలుస్తూ ఉందో అప్పుడు మీకు ఉపరామ్ స్థితి అన్నట్టు. ఏక్ బాప్ ఔర్ దూజా నా కోయి అనే సంకల్పం చేయండి. ఈ విధంగా స్మృతిలో ఉంటే స్వతహానే సర్వ సంబంధాల నుండి, ప్రకృతి యొక్క ఆకర్షణ నుండి ఉపరాంగా అయిపోతారు, సాక్షిగా అయిపోతారు. సాక్షిగా అవటంతో సహజంగా బాపుకు సాతిగా అయిపోతారు. తేలిగ్గానే బాప్ సమానంగా అయిపోతారు. సదా అందరికీ కూడా జ్వాలా స్వరూపాన్ని చూపించండి.
ఇప్పుడు లాస్ట్ సమయం నడుస్తూ ఉంది కాబట్టి పిల్లలు జ్వాలా స్వరూపంలో ఉంటే ఉపరామ స్థితిలో ఉన్నట్లే. సర్వులకు కూడా జ్వాలా స్వరూపంని చూపించండి. అప్పుడు మీ యొక్క సాక్షి స్థితి, మీ యొక్క బాపు రూపం కూడా స్పష్టంగా కనపడుతుంది. ఇది వాయుమండలం లోపల ఏదైతే ఉన్నదో అది తప్పకుండా కనిపిస్తుంది. జ్వాల ఎలాంటి జ్వాల, ఏమి జ్వాల అంటే పరం ప్రకాశం, డబల్ లైట్, ఆత్మ లైటు, శరీరము లైట్. ఇదే జ్వాల పంచతత్వాల ప్రపంచంని పరివర్తన చేసేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడే మీ యొక్క జ్వాలా రూపంతో పాటు మీ ఆత్మస్వరూపం, మీ లక్ష్యము స్పష్టంగా కనపడుతుంది. స్పష్టంగా కనిపిస్తే వాయుమండలం కూడా పూర్తిగా అయస్కాంతంలాగా కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకైతే మీరు జ్వాలా స్వరూపాన్ని చూపించరో వాయుమండలంలో స్పష్టంగా కూడా బాప్ కనపడరు. ఎవరైతే మీరు ఎంతెంతగా స్థాపనకు నిమిత్తంగా అవుతారో అంతగా మీరు జ్వాలా స్వరూపంగా కావాల్సిందే, అంతగా జ్వాలను ప్రత్యక్షం చేయాల్సిందే. ఈ సంకల్పం యొక్క దీపాన్ని వెలిగించండి, నూనెను అర్ఘ్యాన్ని వేయండి యజ్ఞంలో. అప్పుడు జ్వాల ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కొంచెం శీతలంగా అయిపోతుంది, ఒక్కోసారి ప్రజ్వలిస్తుంది, అంటే అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది, ముందుకి వెనక్కి అవుతుంది. ఆధారమూర్తి ఆత్మలు కూడా పురుషార్థంలో శీతలంగా అయితే సంఘటనలో జ్వాలా రూపము విశ్వం యొక్క కార్యక్రమము సంపన్నం ఎలా అవుతుంది? జ్వాలా రూపం అయితేనే శీతలంగా కాకుండా అప్పుడు విశ్వంలో జ్వాల అనేటువంటి కార్యక్రమం సంపన్నమవుతుంది. విశ్వ పరివర్తన కార్యం ఎవరు సంపన్నం చేయాలి? జ్వాలా రూపంలో. సంఘటన శక్తిలో జ్వాలా రూపంగా విశ్వం ముందు ఈ కార్యాన్ని సంపన్నం చేయండి. అప్పుడే మహాపరివర్తన అవుతుంది. విశ్వ పరివర్తన సంఘటన ఒక సంకల్పం తోటి సంపన్నం కాదు. అందరూ కలిసి ఒకే సమయంలో ఒకే సంకల్పం చేస్తే ఈ యొక్క సమయంలో తమ లాస్ట్ స్టేజి కర్మ బంధన ముక్తులుగా, కర్మాతీత స్థితిగా, న్యారా ప్యారా స్థితిగా బ్యాలెన్స్ పెట్టుకొని సదా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. ఇలాంటి నిరాకారి స్టేజి సంఘటిత రూపంగా తయారు చేసుకోండి. అప్పుడే మీ యొక్క దృష్టితో పాటు కొత్త ప్రపంచం యొక్క నజారా కూడా అందరికీ స్పష్టంగా కనపడుతుంది. మీ దృష్టిలోనే, మీ కళ్ళ నుండే అందరికీ కొత్త ప్రపంచం కనపడుతుంది. అందరూ ఈ పురుషార్థం చేయండి. ఇది లాస్ట్ పురుషార్థము. స్వయంను పరివర్తన వైపుకు ఫాస్ట్గా తీసుకొని వెళ్ళుటకు సంకల్పంలో శక్తి ఉంది. సమాప్తము అయ్యే సమాప్తం చేసే శక్తి ఉంది. మీరు భయపడటం లేదు కదా, ఏమవుతుందో, ఎలా అవుతుందో, పరివర్తన ఏ విధంగా జరుగుతుందో అని ఆలోచనలతో గాబరా పట్టం లేదు కదా. ఒకవేళ జరగకపోతే అని ఆలోచించారనుకోండి, మీ సంకల్పాలు పట్టుకొని వారు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ప్రజలు కూడా ఎవరో అన్నారు, వాళ్ళు చెప్పారు అని అనుకుంటే మీ యొక్క సంకల్పం దృఢత్వం ఏమవుతుంది? చాలామంది అనుకుంటారు బాపు అవ్యక్త రూపాన్ని ధారణ చేస్తే, పిల్లలు వ్యక్తంలో ఉంటే పిల్లలు కూడా అవ్యక్త రూపం యొక్క అనుభూతి పొందాలి కదా. ఇలా ఆలోచించకండి. బాపు పిల్లలను వదిలేసి వెళ్ళరు. పిల్లలతో పాటే బాపు తోడుగా అవ్యక్తం అవుతారు. అవ్యక్త స్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకోండి. ఇప్పుడు జ్వాలా స్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకోండి. అప్పుడే విశ్వ పరివర్తన అవుతుంది. ఈ ప్రయత్నం చెయ్యండి. ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి, ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాలి అని. బాపు కూడా పిల్లలు లేకుండా వాపస్ ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళలేరు. ఇదొక మాటని సదా జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి. పరం మహాశాంతి. बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते, ధన్యవాదాలు.
మా చెప్పినట్టు పురుషార్థం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో అందరూ కలిసి పురుషార్థం యొక్క అగ్ని జ్వాలను పరివర్తన యొక్క జ్వాలా స్వరూపమును ప్రజ్వలింపజేస్తే ప్రత్యక్షతతో పాటు విశ్వ మహాపరివర్తన పంచతత్వాల పరివర్తన జరుగుతుంది. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.